chief patron of the school, Dr. Durga Bahadur Subedi, to take the seat and the chief guest of the school. Now I'd like to call upon the chairman of EISJ Company Limited, Mr. Deepak Subedi, to take the seat of his grand Now I'm going to request the dignitaries and invitees to take their respective seat. When I call upon their names, please try to stand and greet the audience. Starting with the Secretary of MOE Nepal, Mr. Deepak Kafle will be joining online. Chairman, National Examination Board Nepal, Dr. Mahasuram Sharma, who is already with us. Followed by the national anthem of Japan. Thank you so much. Thanks everybody. Everybody get ready. Get ready. Get ready. All set? 1, 2, 3, go! Here we inaugurate the Arakawa campus of Everest International School, Japan. So this is the formal launch, formal grand opening of Arakawa campus of Everest International School, Japan. As well as Chief Guest, His Excellency Dr. Durga Bahadur Subedi, distinguished guests, the board members, ABMD members, as well as executive committee members of Everest International School Japan, Dr. Mahasuram Sharma, the former Secretary of Ministry of Education and current Chairman of National Examination Board, who joined online from Nepal.
礼申し上げます。私は、杉並区で、荻窪校、杉並校のですね、設立からずっと関わらさせていただいております。元をたどればですね、10年前、ちょうど10年前になりますけれども、ネパールを襲いました不幸なことがありましたけど、地震の支援ということで、そこからご縁ができまして、約10年間にわたって皆様とこうやっていろいろ楽しい思い出を築いて引き継がせていただいております。देखिए सम्पूर्ण यो स्कुलसँग सम्बन्धित महानुभावहरू तथा उपस्थित प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक जुन आजको यो कार्यक्रमले उद्घाटन समारोहका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो शिक्षा भनेको जुन भविष्यको कर्णधार उत्पादन गर्नको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण जुन संस्थाको रूपमा चिनिन्छ। यो भविष्यको कर्णधार भनेपछि कहाँको के को कर्णधार हो? यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वको संसारको कर्णधार हुनु सबभन्दा राम्रो कुरा। जुन यो म्यानेजमेन्टको लागि जसरी हाम्रो स्कुल म्यानेजमेन्ट टिम, विद्यालय म्यानेजमेन्ट टिम जुन तरिकाले लाग्नु भएको छ त्यसको लागि म यहाँलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा अहिले आरा गाउँमा हुँदै गर्दा यो स्कुललाई पनि अन्य अरू ठाउँमा हामी जुन तरिकाले अगाडि बढेका छौँ त्यही अनुरूप र त्योभन्दा अझै व्यवस्थित र अझै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पनि म अपेक्षा गर्दछु। That just in the course of 12 years, is that correct? That your school has expanded from 15 students in one campus to 4 campuses in Ogikubo, Asagaya, Shimohara, and Arakawa. This is a reflection of the growing presence and importance of the Nepali population in Japan, but also more importantly, the tireless effort.
なので留学生が7万人以上、滞在が5万人以上で、日本国内や海外からも一部来て、3万人以上のこの日本の会社でホワイトカラーですね、仕事している人が増えて、そういう人たちの配偶者ということで、多分家族滞在に増えてくるんだろうと思うんですけども。Your kind cooperation in the days to come. I conclude here. Thank you and have a good day. यस समारोहका अध्यक्ष एवं एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कुल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण विक्रम थापाज्यू, एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कुल कम्पनी लिमिटेडका नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक सुवेदीज्यू, our esteemed Japanese guest, the distinguished President of Japan-Nepal Society and the former Japanese ambassador to Nepal, and good friend of mine, good friend of Nepal and the Nepalese people, Mr. Mitsuaki Ojima, the distinguished guest, Mr. Fujio Watanabe, our another distinguished Japanese guest, Mr. Koichiro Yamaguchi, our distinguished Japanese guest and the professor at the Tokyo University, Ms. Hikotami, Takao Hikotami, उपस्थित सबै मान्यवर नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning, namaskar and konnichiwa to you all. सर्वप्रथम यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म
एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल परिवार विशेष गरी यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद भट्टज्यू, सञ्चालक समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री किरण विक्रम थापाज्यू र EISJ कम्पनी लिमिटेडका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री दीपक सुवेदीज्यू लगायत एभरेस्ट इन्टरनेसनल परिवारलाई नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आदरपूर्वक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ वृद्धि मात्र भइरहेको छैन, जापानमा हामी नेपाली समाजको निर्माण पनि गरिरहेका छौँ। जापानमा नेपाली समाज स्थापित, सम्मानित र प्रतिष्ठित पनि भइरहेको छ। किन प्रतिष्ठित भइरहेको छ भने आज यही समारोहको उद्घाटनमा जापान सरकारका प्रतिनिधि जापान नेपाल समाजका अध्यक्ष, नेपालका लागि पूर्व जापानी राजदूतज्यू लगायत अग्रगण्य सरकारी व्यक्तित्वहरूको, प्रहरीहरूको समेत पनि यहाँ उपस्थिति छ। यसले के इङ्गित गर्छ भने जापानको नेपाली समाज जापान सरकार र जापानी जनतासँग पनि परिचित, सुपरिचित, स्थापित र सम्मानित हुँदै गइरहेको छ। र आज हामी अघि जिज्ञानजीले चाहिँ 2,30,000 भन्नुभयो होला, म धेरै जापानी बुझ्दिनँ, तर हाम्रो जनसङ्ख्या अहिले 2,50,000 नागिसकेको देखिन्छ। किनभने यो डिसेम्बर महिनाकै तथ्याङ्क 2,30,000 जति भइसक्दाखेरि हरेक महिना हाम्रो चाहिँ 15,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या विद्यार्थी सहितको आगमनले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो 2,50,000 भन्दा बढी सङ्ख्या नागिसकेको छ। यसै पनि चिनियाहरूको जनसङ्ख्या, कोरियाली जनसङ्ख्या, फिलिपिनो र भियतनामी जनसङ्ख्या पछि 5औं स्थान नेपालीले ओगटिसकेको छ। अब गौरव त लाग्छ कि नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, समाज बढिरहेको छ, विद्यालय बनिरहेका छन्। एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलकै 4वटा शाखा सञ्चालन भइसके, तर एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल सँगसँगै हामी नागोयामा तोकाई बाटिका इन्टरनेसनल स्कुल, यही हाम्रो चिबामा साकुरा सिटीमा गोर्खा पिक प्राइमरी स्कुल, यही विद्यालयको नजिकै एसियन ब्रिज इन्टरनेसनल स्कुल स्थापना भइरहेको छ। भोलि हामीले क्याम्पस नै स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब आज सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि गौरव एकातिर छ, खुसी एकातिर छ, तर सङ्ख्या सँगसँगै समस्या बढिरहँदाखेरि हामी चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म 2टा शब्दको प्रयोग गर्छु। चिन्ता पनि गर्नुपर्ने छ र समाजलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, समाजलाई कसरी मर्यादित गराउने, त्यसमा चिन्तन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म आज यी अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जापानको नेपाली समाजका अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई साक्षी राखेर भन्छु कि समस्याहरू छन्, तर समस्याहरू समाधान गर्न नसकिने छैन। समस्याहरू छन्, तर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिन्छ। त्यसैले मिलेर नेपाली राजदूतावास, मिलेर नेपाल सरकार, मिलेर जापान सरकार, मिलेर जापानी जनता, मिलेर जापानको समाज, हामीले नेपाली समाजलाई आउने धेरै वर्षसम्म, दशकसम्म, 100औं वर्षसम्म, युगसम्म जापानमा नेपाली समाजलाई हाम्रो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै उच्च, सर्वोच्च, स्वाभिमानयुक्त, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने आजको आवश्यकता छ। Distinguished Japanese guests, ladies and gentlemen, we are very grateful to the esteemed Japanese government, the government and people of Japan for providing their love, affection, goodwill, sympathy, support and cooperation extended to my community in Japan, to the Nepalese community in Japan. The establishment of schools, not only the Everest International School, we have 3 more schools, the Asian Bridge International School, the Gorkha Peak Primary School, and in Nagoya also, there is Tokai Batika International School. And the Nepalese community in Fukuoka, they are trying their best to establish another Nepalese school in Fukuoka and Kyushu region also. The establishment of a school, it signifies, it denotes, it justifies,
and it symbolizes two important things. The first one is the growing Nepalese community. It denotes, it indicates, it signifies, and it symbolizes the growth of Nepalese community, fellow brothers and sisters coming all the way from Nepal. I would like to add one more thing. We the Nepalese people living in Japan, we are feeling we are at home in Japan. The home away home. We regard and respect Japan as our home, as our second home. We are home, away from home, but we are at our home in Japan. So for this love, for this affection, your goodwill, and your affection, your brotherhood and sisterhood means a lot to us, a lot to Nepalese community in Japan, a lot to the government of Nepal, a lot to the embassy of Nepal, a lot it means to the ambassador of Nepal, because I represent my country, my people, my community in Japan. So we are thankful and grateful to all the esteemed government and people of Japan. म शुभकामनाका यिनै शब्दहरूका साथ मैले एकै कुराहरू संकेतमा बोले, म धेरै समय लिन चाहन्न। यो विद्यालय यो हाम्रो विद्याको मन्दिर हो, यो विद्यालय हाम्रो संस्कृतिको केन्द्र हो, यो विद्यालय हाम्रो कला र संगीतको केन्द्र हो, यो विद्यालय हाम्रो छारी हो, यो विद्यालय हाम्रो चौतारी हो, यो हाम्रो पाठशाला मात्रै नभएर यो धर्मशाला पनि हो, घर हो। यो घर सबै नेपालीहरूको साझा घर बन्न सकोस्। एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै, माउन्ट एभरेस्ट जस्तै सर्वोच्च रहोस्, श्वेत रहोस्, सफेद रहोस्, सबै नेपालीहरूको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि यो मन्दिर बन्न सकोस्। शुभकामनाका यिनै शब्दहरूका साथ, having said this, few words of greetings, goodwill, gratitude and good wishes. I once again thank the distinguished Japanese guests, the dignitaries of local and municipal governments, including the immigration and police authority also. So we are very, very thankful and grateful to you all. र म हजुरहरू सबै नेपाली आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो विद्यालयको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ र अन्तमा यो एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुलका नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, मेरो आत्मीय घनिष्ठ मित्र पनि हुनुहुन्छ आदरणीय श्री किरण विक्रम थापाजी, त्यसैगरी EISJ कम्पनी लिमिटेडका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेरो साथी, मेरो भाइ आदरणीय श्री दीपक सुवेदीज्यू र उहाँहरूको कार्य समितिका सबै नवनिर्वाचित पदाधिकारी साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको कार्यकाल त्यतिकै सुखद, सार्थक र अविस्मरणीय रहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यस सँगसँगै निवर्तमान कार्य समितिका आदरणीय अध्यक्ष श्री भवन भट्टज्यू र उहाँको कार्य समितिका सबै पदाधिकारी दाजु र दिदीहरूलाई, साथीहरूलाई पनि यो ऐतिहासिक कार्यकालको लागि हार्दिक बधाई र आदरपूर्वक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यिनै शब्दहरूका साथ, long live Nepalese community in Japan, long live Everest International School, long live Nepal-Japan relations, Nepal-Japan सम्बन्ध अमर रहोस्। धन्यवाद। Thank you so much, His Excellency Ambassador of Nepal to Japan. धेरै धेरै धन्यवाद।
巻き込まれないようにということでいろいろな情報発信をさせていただいております。हजुरहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन बिना यस विद्यालयको यहाँसम्मको यो ऐतिहासिक यात्रा कतै सम्भव थिएन। यहाँसम्म हरेक माध्यमबाट स्कुलसँग जोडिनु भएका हजुरहरु सबैमा एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।